Good afternoon, students. In the previous lecture, we have initiated discussion regarding introduction to the industrial chemistry. So it is one of the very interesting topic and unit number 4 from the section industrial chemistry. And again, in the last lecture, we have covered some points. Within first 5 minutes, I will overlook whatever the points that we have covered in the last lecture. So we have seen what are the points of the syllabus we have to discuss under the topic introduction to the industrial chemistry. So these are the points. Again, we have discussed general introduction of the introduction to the industrial chemistry. Here we have seen the various aspects of importance of industrial chemistry, why there is much more importance given to the industrial chemistry. So we have discussed in detail with some examples. Again, we have seen the Indian scenario of the chemical industries and the types of chemical industry. So in case of the Indian scenario of chemical industries, we have seen the various types of the data. And we have seen as compared to the world, where is the Indian chemical industry? And these we have discussed with the proof of some data. Again, we have seen that there are 80,000 commercial products formed in the India, and various types of the industries forms these 80,000 types of the commercial products. And we have seen the different types of the industries, chemical industries, that is bulk, specialty, agrochemical, petrochemicals, and so on. Various types of the industries we have discussed in detail. Again, we have seen the special scenario of the Indian pharmaceutical industry, because Indian pharmaceutical industry is one of the big sector, and therefore we have specially given emphasis on the Indian pharmaceutical industry, and we have discussed what is the position of Indian pharmaceutical industry as compared to the world's pharmaceutical industry. So India is now in a better position as compared to the world's pharmaceutical industry, because most of the pharmaceuticals they are in India are exporting. Just like we have seen the 40% generic drugs, there is a demand from the US for the 40% generic drugs. Again, there is a demand around 25% demand from the India by the UK. So all these data we have discussed in detail in the last lecture. Again, we have seen the basic requirements of the chemical industries. So we know that the basic requirement of any chemical industry is the raw material. So therefore, we have discussed what is the meaning of raw material. It is generally feedstock or unprocessed material. Then we have seen the types of the raw materials. So in the types of the raw materials, basically there are 3 types of the raw materials. That is the plant-based raw material, animal-based raw material, and the mining-based raw material. We have discussed in detail about these 3 types of the raw materials. Again, further, there are 2 different classes of the raw material. One is a direct raw material, another one is indirect raw material. How these raw materials are using. So based on this, there are further 2 types of the raw materials. That is the direct raw material and the indirect raw material. Again, we have seen the importance of the raw material. Okay, so the next point we have discussed, that is unit processes and the unit operations. As I told you, these are the 2 different what we can say, that 2 different phenomena which are generally carry out in the any type of the chemical industry. That is unit processes and the unit operations. तर युनिट प्रोसेस म्हणजे काय ते पण आपण डिस्कस केलं. युनिट ऑपरेशन म्हणजे काय ते पण डिस्कस केलं. तर जनरल युनिट प्रोसेस म्हणजे काय की व्हेन केमिकल्स अंडरगो केमिकल चेंजेस ऑन द कमर्शियल स्केल, then it is called as unit processes. And when chemicals undergo physical changes on the commercial processes, then it is called as unit operations. We have seen the various types of the unit processes. जनरली ज्याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन होते, ज्याच्या गोष्टीमध्ये केमिकल रिएक्शन होते, ते सगळ्या युनिट काय आहेत की प्रोसेसेस आहेत. आणि ज्या ठिकाणी फिजिकल चेंज होतो एखाद्या केमिकल, तर ते सगळे युनिट ऑपरेशन्स आहेत. So these are the unit operations. This is the list of unit operation that we have discussed in the last lecture again. So again, we have seen the modes of the manufacturing, or it is also called as the types of the manufacturing processes. So basically, there are 3 types of the manufacturing processes. One is a batch process, another one is semi-batch process, and third one is a continuous process. The batch process मध्ये काय करतो आपण, reactants are fed to the reactor at the beginning of the process, and the products are removed when reaction is completed. म्हणजे याला आपण बॅच प्रोसेस म्हणतो. एकदा सगळं रिएक्टंट स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टर मध्ये टाकायचं आणि रिएक्शन कंप्लीट झाले का एकदा सगळं प्रोडक्ट काढून घ्यायचं. सो दिस इज द बॅच प्रोसेस. अगेन वी हॅव सीन द सेमी बॅच प्रोसेस. सो व्हाट इज सेमी बॅच प्रोसेस? इन द सेमी बॅच प्रोसेस sometimes we are adding reactants periodically.
or in another time or sometimes we can remove the product periodically. म्हणजे दोन्हीपैकी एक, दोन्ही सायमल्टेनियसली चालत नाही बघा. काही प्रोसेस अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये एक प्रॉडक्ट हा कंटिन्युअसली थोडा 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 काढून घेतला जाऊ शकतो आणि काही ठिकाणी रिॲक्टंट हे कंटिन्युअसली थोडे थोडे ऍड करतात, पण प्रोडक्ट हा एकदमच काढून घेतला जातो. या दोन्ही प्रकारच्या सेमी बॅच प्रोसेस असू शकतात. एक म्हणजे रिॲक्टंट कंटिन्युअसली ऍड करायचा आणि प्रोडक्ट एकदम काढून घ्यायचा, किंवा दुसरी म्हणजे काय की रिॲक्टंट सगळे एकदम ऍड करायचे आणि प्रोडक्ट थोडा 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 ऍड म्हणजे काढून घ्यायचा. सो दीज आर द टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द सेमी बॅच प्रोसेसेस. Again, we have seen the continuous flow process. So it is very simple one. There is a continuous fade of the starting material and continuously removal of the product. So therefore this process is a continuous one. इनलेट पण चालू आहे आणि आउटलेट पण चालू आहे, तर त्याला आपण जनरली काय म्हणतोय की कंटिन्युअस फ्लो प्रोसेस असं म्हणतो. ओके, सो दीज आर द पार्ट्स वी हॅव डिस्कस्ड आउट, दीज आर द पॉइंट्स वी हॅव डिस्कस्ड अप टिल द लास्ट लेक्चर. So in the today's lecture we are going to discuss to the next point of this topic. This is also very interesting, that is introduction to the various departments in industry. Basically students, after completion of your degree, that may be MSc or the BSc, most of students they wanted to work in the pharmaceutical industry or in any chemical industry. Most of the students, okay, अराउंड 80% तुमच्यातले पकडूया, 20% आपण काय करतो की मग इतरत्र बाकीच्या ठिकाणी जॉबसाठी आपण ट्राय करतो. पण मोस्टली आपण आपला जो सोर्स आहे अर्निंग सोर्स, किंवा आपण काय म्हणू शकतो की मोस्टली वेअर वी विल गेट ॲब्झॉर्ब or mostly where we will get higher. So basically in the chemical industry or in the pharmaceutical industry. आता केमिकल इंडस्ट्री म्हणजे सगळ्याच वरती जे मी लिस्ट दाखवलेली आहे सगळ्या प्रकारच्या केमिकल इंडस्ट्रीज मध्ये आपल्याला हायर केलं जाऊ शकतं, बिकॉज केमिस्ट्री पीपल हॅव दॅट ॲबिलिटी टू हायर इन ऑल दीज केमिकल इंडस्ट्रीज. त्या सगळ्या केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये आपण हायर होऊ शकतो, एवढी आपल्याकडे ॲबिलिटी असते, तेवढं आपल्याकडे नॉलेज असतं. ठीक आहे. तर आता हे जी इंडस्ट्री आहे, तर इंडस्ट्रीमध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतात. आता अर्थात MSc गेल्यानंतर तुम्हाला हे सगळे जे डिपार्टमेंट आहे त्याच्यात काही डिपार्टमेंट थोडंसं डिटेलमध्ये बघणार आहे आपण. पण या लेवलला BScच्या लेवलला फक्त आपल्याला इंट्रोडक्टरी प्रत्येक डिपार्टमेंटची ओळख करून घ्यायची, की काय आहे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, किंवा कुठले कुठले डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीमध्ये असतात तर त्याची थोडक्यात ओळख करून घ्यायची. काही ह्याच्या व्यतिरिक्त पण भरपूर डिपार्टमेंट आहेत, पण काही डिपार्टमेंट जे टेक्निकलच्या रिलेटेड आहेत, टेक्निकल रिलेटेड, तर तेच डिपार्टमेंट मी इथं हायलाईट केलेत. कारण इंडस्ट्रीमध्ये मग खूप सारे डिपार्टमेंट आहेत, फायनान्स वगैरे हे पण आहे, HR पण आहे. मी इथं घेतलेली नाही ती HR फायनान्स, का तर दिस इज नॉट आवर पार्ट, कारण आपण टेक्निकल पर्सन आहे. सो वी आर रिलेटिंग विथ द टेक्निकल डिपार्टमेंट. फक्त मी काय केलंय की इंट्रोडक्शन टू द व्हॅरियस डिपार्टमेंट इन इंडस्ट्री, याच्यामध्ये मी फक्त टेक्निकल डिपार्टमेंट हायलाइट केले. लक्षात घ्या, फक्त टेक्निकल डिपार्टमेंट. याच्यामध्ये HR नाहीये, किंवा ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नाही, किंवा फायनान्स डिपार्टमेंट नाहीये, किंवा बाकीचे कुठले म्हणजे स्टोर वगैरे असे बरेचसे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत. तर हे डिपार्टमेंट मी याच्यामध्ये कन्सिडर केलेली नाहीयेत. फक्त मी टेक्निकल डिपार्टमेंट हायलाइट करतोय. रिमेंबर वन्स अगेन, आय एम जस्ट हायलाइटिंग ओनली द टेक्निकल डिपार्टमेंट्स. ओके, so first department that is also very important department in the any chemical industry, that is quality control. तर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट काय असतो जनरल? आता सिंपल आहे, आपली लॅबोरेटरी जी आहे की नाही आपली, ती म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. म्हणजेच काय की क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होल्ड्स दी व्हॅरियस टाइप्स ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट्स, मशीन्स, and these instruments and machines, or that instruments and machines are used for the analysis. ओके, म्हणजे थोडक्यामध्ये काय म्हणू शकतो की क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट म्हणजे हे काय आहे, यांचं काम काय आहे की टू कलेक्ट द सॅम्पल्स फ्रॉम द व्हॅरियस सॅम्पलिंग पॉइंट्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट and analyze these samples as per the specifications. स्पेसिफिकेशन नुसार ते सॅम्पल अनालाइज करायचं, त्याला आपण काय म्हणतो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. ठीक आहे. तर लॅब टेस्टिंग जी आहे सॅम्पलची केलेली, तर ते मग काय होतं की मग त्याचा डेटा जो आहे तो डेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आणि क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटला ते प्रोव्हाइड करतात. तर सिंपल आहे, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट काय की इट इज टेस्टिंग डिपार्टमेंट असं म्हणूया आपण, where there is a testing of the various types of the samples, raw materials, finished products, intermediates, स्टँडर्ड, सगळ्या गोष्टीचं तिथे अनालिसिस होतं. सगळ्या म्हणजे सगळ्या, म्हणजे अगदी इंडस्ट्रीमध्ये सुरुवातीला वापरणारं जे रॉ मटेरियल आहे, अगदी वॉटर पासून सगळ्या प्रकारचं टेस्टिंग तिथे केलं जातं. फायनल प्रोडक्टचे टेस्टिंग केलं जातं, फिनिश्ड प्रोडक्टचे टेस्टिंग केले जातात, इंटरमिडिएट जे प्रोडक्ट आहेत त्याचे पण टेस्टिंग केले जातात. तर हे सगळं टेस्टिंग करायचं काम जे आहे ना, ते क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंटमध्ये चालतं. ठीक आहे. सो दिस इज इन जनरल अँड इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन. याच्या व्यतिरिक्त आपण अजून टेक्निकली जर क्वालिटी कंट्रोलकडे जायला गेलो, मग ते कसं करतात, काय करतात, सो देर आर व्हॅरियस थिंग्स. याच्यातला काही पार्ट तुम्हाला MSc ला थोडासा आहे, डिटेलमध्ये आपण शिकणार आहे. फक्त ओळख करून घ्यायची तुम्हाला. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द क्वालिटी अश्युरन्स, सॉरी प्रोडक्शन बघूया आपण, त्याच्यानंतर क्वालिटी अश्युरन्स बघूया.
ठीक आहे. तर पुढचं डिपार्टमेंट आहे ते प्रोडक्शन. याच्यामध्ये पण काही फार वेगळी गोष्ट नाही. इट इज वन ऑफ द क्रुशियल डिपार्टमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री. कुठल्याही, नॉट ओनली केमिकल इंडस्ट्री, कुठल्याही इंडस्ट्रीचं क्रुशियल डिपार्टमेंट आहे, खूप इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आहे. का हो? तर प्रोडक्शन इटसेल्फ इंडिकेट्स दॅट देर इज अ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द प्रॉडक्ट. तर लार्ज स्केलवरती प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं काम कोण करतं? हे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करतं. आणि मग हे अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर असतं, बरोबर आहे. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द काय म्हणू शकतो की डिझाईन, अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर. जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मॅन्युफॅक्चर द प्रोडक्ट्स ऑन दी लार्ज स्केल. ठीक आहे. आणि इथं मग जनरली मग वेगवेगळे मोठे मोठे रिॲक्टर्स, त्याच्यानंतर मग काय असेल की वेगवेगळे मशीन्स, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला तिथं काय असेल वॉल्स वगैरे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तिथं बघायला मिळेल. सगळं बल्क क्वांटिटीवरती असेल, म्हणजे बल्क क्वांटिटीवरती फिल्टर असेल, बल्क क्वांटिटीवरती सेंट्रीफ्यूज असेल, सगळ्या गोष्टी ह्या ज्या आहेत, म्हणजे जे आपण लॅबोरेटरी स्केलवरती फनेल वापरतो, फिल्टर पेपर वापरतो, हे सिंपल सिंपल जे करतो ना, हे सगळं प्रोडक्शन मध्ये लार्ज स्केलवरती असणार आहे. फक्त फनेल म्हणजे असा फनेल नसेल लार्ज स्केलवरती, तर तिथं सेंट्रीफ्यूज असतो की ज्याच्या सहाय्याने आपण काय करू शकतो की फिल्टर करू शकतो. ठीक आहे. प्रोडक्शन डिपार्टमेंटचं काम काय? इट इज वन ऑफ द क्रुशियल डिपार्टमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री and where the manufacturing of production on the large scale is undertaking. प्रोडक्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग लार्ज स्केलवरती या डिपार्टमेंटमध्ये बेसिकली केलं जातं. ठीक आहे. फार आपल्याला एक्सपेक्टेड नाहीये, थोडं थोडं आपल्याला टच करत जायचं आहे इथं प्रत्येक डिपार्टमेंटला. त्याच्यानंतर पुढचं जे डिपार्टमेंट आहे ते म्हणजे क्वालिटी अश्युरन्स. तर क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट आता याच्या नावातच आहे बघा, क्वालिटीची खात्री करणारं डिपार्टमेंट, त्यालाच आपण क्वालिटी अश्युरन्स असं म्हणतो. तर हे जे डिपार्टमेंट आहे, हे डिपार्टमेंटचं काम काय बघा, हे डिपार्टमेंट ऍक्च्युअली अनालिसिस करत नाही. म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कसं करतं की ऍक्च्युअल सॅम्पल त्या क्वालिटी कंट्रोलचा जो एखादा व्यक्ती आहे तो काय करतो, ऍक्च्युअली त्या प्रोडक्शनच्या प्लांटवरती जातो, तिथून ऍक्च्युअली सॅम्पल कलेक्ट करतो आणि मग त्याला दिलेल्या स्पेसिफिकेशन नुसार त्याचं टेस्टिंग करतो. त्याला प्रोसिजर दिलेले असेल, सगळ्या गोष्टी दिलेल्या असतील, त्याच्यानुसार तो टेस्टिंग करतो. ठीक आहे. तर हे क्वालिटी कंट्रोलचं काम आहे. तर क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट काय करतं बघा, इट चेक्स वेदर द प्रोडक्ट सॅटिस्फाय दी नॉर्म्स or not as per the regulations of government body or the purchasing organization. सिंपल आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून याची बरीचशी कामं आहेत, मी त्या सगळ्या गोष्टी ऍड केल्या नाहीत, फक्त आपण इंट्रोडक्टरी थोडं 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 डिस्कस करायचंय, त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये फार ऍडिशन केलेली नाही. अजून तुम्हाला याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्ही इंटरनेटवरती गेला, गुगलवरती, यू विल गेट मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी अश्युरन्स. खूप सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला तिथं मिळू शकते. ठीक आहे. तर या डिपार्टमेंटचं काम काय आहे? दिस डिपार्टमेंट चेक्स whether the product satisfy the norms or not as per the regulations. आता regulations कोणाची? The regulations which are given by the government body or the regulations which are given by the third party किंवा purchasing organization. म्हणजे आपला प्रोडक्ट जी कंपनी घेणार आहे किंवा जे ऑर्गनायझेशन आपला प्रोडक्ट खरेदी करणार आहे त्यांनी काहीतरी नॉर्म्स बनवलेले असतात आणि त्या नॉर्म्स नुसार आपण प्रोडक्ट बनवतो का नाही याची खात्री करायचं काम क्वालिटी अश्युरन्स आहे. तुम्ही म्हणणार हे तर चेक तर करत नाहीत, तर मग हे कसं काय खात्री करतात? तर थोडक्यात आपण काय म्हणूया की इट इज द पोलीस डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री. इट इज द पोलीस डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री. क्वालिटी कंट्रोलवरती वॉच ठेवायचा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वरती पण वॉच ठेवायचं, ते नियमानुसार बनवतायत का प्रोडक्ट किंवा दिलेल्या स्पेसिफिकेशन नुसार प्रोडक्ट बनवतायत का, किंवा क्वालिटी कंट्रोलवाले त्या नियमानुसार अनालिसिस करतायत का, हे सगळं वॉच ठेवायचं काम क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट करतं. याच्या व्यतिरिक्त बरेच याची काम आहेत, म्हणजे प्रोसिजर डिझाईन करणं, प्रोडक्शनच्या प्रोसिजर डेव्हलप करणं, त्याला फायनल त्याच्या काय म्हणू शकतो की आपण त्याच्या मान्यता घेणं, हे सगळं काम क्वालिटी अश्युरन्स आहे. म्हणजे थोडक्यात आपण काय म्हणूया की डॉक्युमेंटेशन जे वर्क आहे क्वालिटी अश्युरन्स मध्ये काय करतात जनरली, व्हॉट एव्हर द डॉक्युमेंटेशन वर्क ॲज पर द रेग्युलेशन्स, दिस डॉक्युमेंटेशन वर्क ॲज पर द रेग्युलेशन्स आर मेंटेन बाय द क्वालिटी अश्युरन्स. आणि ही वॉच पण ठेवतो. महत्वाची गोष्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या सगळ्यांवरती याचा वॉच असतो की हे ऍक्च्युअली सगळं रेग्युलेशन्स नुसार चालतंय का नाही हे बघायचं काम क्वालिटी अश्युरन्स आहे. म्हणजे त्या इंडस्ट्रीचं ती स्वतः पोलीस डिपार्टमेंट आहे असं म्हणूया. आता पोलीस डिपार्टमेंट काय करतो बेसिकली आपल्या इथं, तर सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ऍज पर रेग्युलेशन नुसार चालतात का नाही याच्यावरती वॉच ठेवतात कायद्यानुसार. तसंच इतर रेग्युलेशन्स असतात इंडस्ट्रीमध्ये, किंवा एखादे थर्ड पार्टी किंवा अमेरिकेला आपलं एखादा ड्रग द्यायचं तर अमेरिकेने काही स्पेसिफिकेशन दिलेले असतात, तर त्यानुसार हा प्रोडक्ट बनतो का नाही हे बघायचं काम क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट आहे. ते कधीही कुठल्याही प्लांटवरती कुठेही जाऊ शकतात आणि चेक करू शकतात की बाबा ऍज पर नॉर्म्स हे सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत. ठीक आहे. So you have a very good opportunity to work in quality assurance also, because one of my friend from the BSc now he is working in the quality assurance department in the Dr. Reddy in Hyderabad. हैदराबाद मध्ये डॉक्टर रेड्डीला काम करते. मला वाटतं त्याची 7-8 वर्ष सर्व्हिस झाली. खूप चांगलं पेमेंट आहे, म्हणजे जवळजवळ
अराउंड त्याला 1,20,000च्या आसपास पेमेंट आहे. कारण आणि तेवढी हुशार लोक पण तिथं लागतात बेसिकली. म्हणजे तुम्हाला खूप चांगला सोर्स जो आहे, तर या डिपार्टमेंटमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीचं तुम्हाला जॉब अपॉर्च्युनिटी सुद्धा आहे क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंटमध्ये. ठीक आहे. सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज द रिसर्च अँड द डेव्हलपमेंट. इट इज अगेन द व्हेरी इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट. आणि ज्यांना रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये जायचं आहे, R&D डिपार्टमेंटला जायचं आहे, तर त्यांच्यासाठी एक गोष्ट आहे की तुमचं टेक्निकल नॉलेज फार स्ट्रॉंग पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये रिसर्च करायचं आहे, तर तुम्हाला टेक्निकल नॉलेज केमिस्ट्रीचं खूप चांगलं पाहिजे. तुमचं अगदी बेसिक केमिस्ट्री, प्रॅक्टिकल केमिस्ट्री हे सगळं अगदी व्यवस्थित असायला पाहिजे. तरच तुम्हाला तिथं संधी मिळू शकते. काही गोष्टी तुम्ही तिथं जाऊन शिकता, पण बेसिक जे आहे ना, ते बेसिक तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. ठीक आहे. सो रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट काय करतं, तर दिस नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स व्हॉट हॅपन्स इन द रिसर्च अँड द डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटमध्ये ऍक्च्युली काय काम असतं ना, हे याच्या नावामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. ठीक आहे. तर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये बघा, पहिलं काम काय की रिसर्च ऑन द डेव्हलपिंग ऑफ न्यू केमिकल प्रोडक्ट्स दॅट आर मोर इफिशियंट अँड कॅन एनहान्स द क्वालिटी ऑफ लाईफ. म्हणजे अगदी म्हणजे बघा, इंडस्ट्रीमध्ये तो प्रोडक्ट चालूच असतो, पण त्या प्रोडक्टमध्ये अजून इम्प्रूव्हमेंट काय करता येते का, अजून इफिशियंट तो प्रोडक्ट बनवता येतोय का, त्याच्यानं आपण लाईफ म्हणजे माणसाच्या आयुष्यामध्ये काही फरक पडतोय का, तर तशा पद्धतीचा म्हणजे काम ऍक्च्युली त्या रिसर्च डिपार्टमेंटला चालतं. देन रिसर्च ऑन द चेंजेस ऑकर्ड इन कंझ्युमर डिमांड्स अँड बिल्ड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द व्हॅरिएशन्स अनालाइज्ड. आता हे बघा, हे सिंपल दिले एकदम. रिसर्च ऑन द चेंजेस ऑकर्ड इन द कंझ्युमर डिमांड्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, आता माझ्याकडे हा मोबाईल आहे. त्याच्या अगोदर एक 5-7 वर्षापूर्वी असा मोबाईल होता का हो आपल्याकडे? नव्हता. म्हणजेच काय झालं की स्लोली लोकांची डिमांड वाढायला लागली. लोकांना म्हणजे सगळं ऑटोमॅटिक, सगळ्या गोष्टी डिजिटल, इथं स्क्रीन टच पाहिजे. पहिला बटनाचा मोबाईल होता. मग त्याच्यावरती तिथल्या रिसर्च टीमने रिसर्च केला आणि बटनाचा मोबाईल काढून टाकला आणि स्क्रीन टच मोबाईल केला. सुरुवातीला पण स्क्रीन टच मोबाईल होता, पण बरेचसे प्रॉब्लेम यायचे. लोक घ्यायचे नाहीत. लोकांना इच्छा असायची स्क्रीन टच मोबाईल, पण स्क्रीन खराब होते म्हणून स्क्रीन टच मोबाईल घ्यायचे नाहीत. आणि आता सध्या आपल्याला स्क्रीन टच मोबाईलचा फार प्रॉब्लेम येताना दिसत नाही. म्हणजे बटन सगळे आपण ऑपरेट व्यवस्थित करू शकतो. म्हणजे हे डिमांड आहे कस्टमरची. आणि ह्या डिमांडनुसार जनरली जे काही चेंजेस होत आहेत किंवा जे काही कस्टमरच्या डिमांड आहेत, तर त्या कस्टमरच्या डिमांड फुलफिल करण्यासाठी पण रिसर्च इथं जनरली रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटला होत असतो इंडस्ट्रीच्या. त्यानंतर रिसर्च ऑन द क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स टू बी प्रोड्युस्ड अँड सोल्ड इन ऑर्डर टू अचीव इकॉनॉमीज ऑफ स्केल. हे पण एकदम सिंपल आहे बघा. म्हणजे बघा, इंडस्ट्री रिसर्च करते म्हणजे काय, म्हणजे थोडक्यात आपण काय म्हणतो की दान धर्म करायसाठी रिसर्च करत नाही. तर इंडस्ट्रीमधला रिसर्च जो आहे तो कसा चालतो, इकॉनॉमी बेसवरती चालतो. बरोबर आहे का? म्हणजे काय, कॉस्ट ॲडव्हान्टेज ड्यू टू इन्क्रीज द प्रोडक्शन लेवल. म्हणजे थोडक्यामध्ये काय की इंडस्ट्री एखादा प्रोडक्ट बनवते, तर ते समाजसेवा करण्यासाठी प्रोडक्ट बनवते. प्रोडक्ट विकत असताना इंडस्ट्रीला फायदा पण झाला पाहिजे. म्हणजे इकॉनॉमिकली इंडस्ट्री विचार करते. त्यामुळे इंडस्ट्री मध्ये कुठला रिसर्च चालू असतो, तर कमीत कमी किमतीमध्ये आपला आपला फायदा जो आहे, म्हणजे आपलं जे प्रॉफिट आहे, ते प्रॉफिट बाजूला काढून कमीत कमी किमतीमध्ये आपण एखादा प्रोडक्ट कस्टमरला कसा देऊ शकेल, तर त्याच्यावरती पण ऍक्च्युअली इंडस्ट्रीमध्ये रिसर्च चालू असतो. आता बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत की बनवलंय प्रोडक्ट खूप चांगला आहे, पण त्याची किंमत कस्टमरला परवडतच नाही. तर कस्टमर विल नॉट बाय दीज प्रोडक्ट्स का, तर दिस इज नॉट अफोर्डेबल. कारण कस्टमरला ते परवडत नाही, तर त्याच्यामुळे त्याची किंमत कमी करणं ह्याच्यावरती पण रिसर्च असतो. तुम्ही आता किंमत कशी कमी करणार, मग रॉ मटेरियल वेगवेगळे वापरून प्रोसेसमध्ये काय चेंजेस करता येतात का, हे बघितलं जातं. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. R&D डिपार्टमेंटच्या बरोबर अजून मग प्रोसेस डेव्हलपमेंट, अनालिटिकल डेव्हलपमेंट हे 2 डिपार्टमेंट त्यांच्या बरोबर काम करतात. हे सगळे मिळून ऍक्च्युली हे सगळं म्हणजे या सगळ्या गोष्टींवरती रिसर्च जो आहे तो बेसिकली सुरू असतो. देन द नेक्स्ट जॉब ऑफ द रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इज रिसर्च ऑन द करंट प्रोसिजर्स अँड प्रोसेसेस used for making chemicals to cut off the capital expenditure. ठीक आहे. म्हणजे तेच आता जे वरचं हा जो वरचा पॉईंट आणि हा पॉईंट सेमच आहे. म्हणजे एखादं केमिकल आहे ते ज्या प्रोसिजरनं आपण आता सध्या बनवतोय किंवा ज्या प्रोसेसनं बनवतोय, तर त्या प्रोसेसनं बनवत असताना त्याच्यात अजून थोडीशी किंमत कमी किमतीमध्ये बनवता येऊ शकतं का? किंवा कमीत कमी कॅपिटल कॉस्ट इन्व्हेस्टमेंट करून बनवता येऊ शकतं का? याच्यावरती पण रिसर्च असतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कॅपिटल कॉस्ट म्हणजे काय, की तो सगळा प्लांट उभा करायचा आहे तुम्हाला. तर तो सगळा प्लांट उभा करायचा म्हणजे जनरली काही तुम्हाला पैसे गुंतवावे लागतात. तर कमीत कमी पैसा म्हणजे समजा 50% जर तुम्ही पैसे कमी केले गुंतवायचे, म्हणजे सगळे रिएक्टर वगैरे हे बसवायला, तरी पण तुमचं किती मोठं सेव्हिंग होऊ शकतं. तर त्यावर पण रिसर्च होतो. तर अशा प्रकारचा रिसर्च जनरली रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटमध्ये बेसिकली केला जातो. तर थोडक्यात काय की अजून दुसरी गोष्ट आहे की कॉन्झर्व्ह अँड द मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल.
रॉ मटेरियल जे वापरतो ते कमीत कमी वापरता येतील, त्याचं कॉन्झर्वेशन म्हणजे चांगल्या पद्धतीने रॉ मटेरियलचं युटिलायझेशन कसं करता येईल, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती रिसर्च चालू असतो. ठीक आहे, हे मी सांगितलं इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडस्ट्रीमध्ये चालू असणारा रिसर्च. आपल्याकडे जे रिसर्च इन्स्टिट्यूट गव्हर्नमेंटचे तिथं पण अशाच पद्धतीचा रिसर्च असतो, पण तिथं जास्त करून बेसिक केमिस्ट्री जे बेसिक कन्सेप्ट डेव्हलपमेंटवरती रिसर्च जास्त असतो. पण इंडस्ट्रियलचा रिसर्च जो असतो इंडस्ट्रीमध्ये, तर तो जो रिसर्च आहे ना, तो ऍक्च्युअली इकॉनॉमी ओरिएंटेड रिसर्च असतो. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन ओरिएंटेड रिसर्च असतो. कस्टमरला कमीत कमी किमतीमध्ये आपण कसं जास्तीत जास्त सॅटिस्फाय करू शकतो, कमीत कमी खर्चामध्ये एखादा प्रोडक्ट कसा बनवू शकतो. तर ह्या सगळ्यांच्या अँगलने ऍक्च्युअली काय केलं जातं की बेसिकली रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जे आहे कुठल्याही इंडस्ट्रीचं ते काम करतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा जो पॉईंट आहे तो म्हणजे प्रोसेस डेव्हलपमेंट, म्हणजे पुढचं डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीमधलं ते म्हणजे प्रोसेस डेव्हलपमेंट. आता प्रोसेस डेव्हलपमेंटमध्ये केमिस्ट्रीच्या लोकांना फार संधी नाही असं नाही, पण आपल्यापेक्षा इंजिनियर्स जास्त प्रिपेअर केलं जातं, कारण प्रोसेस डेव्हलपमेंटमध्ये डिझाईनमध्ये चेंजेस करायचे असतात. म्हणजे रिएक्टरचा डिझाईन असेल किंवा ती पूर्ण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे ना, त्याच्यामध्ये चेंजेस करायचे असतात. म्हणजे त्याच्यावरती रिसर्च चालतो प्रोसेस डेव्हलपमेंटमध्ये. म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये केमिस्ट्रीचा माणूस सहज जाऊ शकतो आतमध्ये, पण प्रोसेस डेव्हलपमेंटमध्ये एवढं इझिली जाऊ शकत नाही. एक्सपिरियन्स असेल तो प्रोडक्शन मधून पुढे जाऊ शकतो. त्याला प्रोडक्शनचा जर एक्सपिरियन्स असेल तर तो पुढे जाऊ शकतो. पण मॅक्सिमम इंजिनियर्स आर प्रिपेअर्ड फॉर दिस जॉब, कारण तिथे जे वेगवेगळे डिझाईन्स असतात, तर त्याच्यासाठी प्रोसेस डेव्हलपमेंट असते. किंवा आणखीन एक गोष्ट, एखादे तुम्ही प्रोडक्ट हा लॅबोरेटरी स्केलवरती बनवला आहे, आता त्याला तुम्हाला कमर्शियल स्केलवरती कन्वर्ट करायचं आहे. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू शकतो की एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. म्हणजे एखादी केमिकल रिएक्शनचं तुम्ही संशोधन केले आणि त्याचं एक्स्ट्रापोलेशन करायचं. एक्स्ट्रापोलेशन करायचं म्हणजे काय, त्याचं इंडस्ट्रियल स्केलवरती कन्व्हर्जन करायचं आहे. मग तुमचा जो कोनिकल फ्लास्क, बीकर, ते सगळं म्हणजे काय असेल की फनेल, हे सगळं कन्व्हर्जन तुम्ही ऍक्च्युअली लार्ज स्केलवरती करत असताना मग एका विशिष्ट डिझाईनने करता. तर त्यासाठी इंजिनिअरिंगची गरज असते. म्हणजे पायलट प्लांट आणि तिथून स्केलअप, आपण स्केलअप असं म्हणतो, म्हणजे स्केलअप ऑफ दी रिएक्शन्स फ्रॉम लॅबोरेटरी स्केल टू द कमर्शियल स्केल. इट इज बेसिकली डन अँड स्टडीड बाय द प्रोसेस डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. लक्षात आलं? तर हे झालं प्रोसेस डेव्हलपमेंट. इथं आपल्याला फार जास्त स्कोप नाही. काही एक्सपिरियन्स नुसार काही लोक तिथे जाऊ शकतात केमिस्ट्रीचे. प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला पहिल्यांदा एक 8-10 वर्ष काम केलं, त्याचा ॲटिट्यूड चांगला आहे प्रोडक्शन विषयी थिंकिंग करण्याचं, तर त्याला तिथे संधी मिळू शकते. पण मोस्टली इंजिनियर्स आर प्रिफर्ड. ठीक आहे. देन द अनालिटिकल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. अनालिटिकल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटचं जर काम सांगायचं म्हणलं तर हे पण खूप सिम्पल आहे. तर फॉर एक्झाम्पल सांगतो की तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये वेगवेगळ्या प्रोसिजर्स करता, बरोबर. म्हणजे तुम्ही काय म्हणतो ग्रॅव्हिमेट्री केलंय, प्रिपरेशन केले, ऑर्गॅनिक स्पॉटिंग केलेलं आहे. आता तुम्हाला हे सगळं प्रोसिजर रेडी दिलेले असतील. तुम्ही असा कधी विचार केलाय का, ही प्रोसिजर कशी बनवली किंवा ही प्रोसिजर कोणी बनवली आणि आपण ऍक्च्युअली फक्त फॉलो करतो. तर आता इथं पण तसंच आहे की अनालिटिकल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट काय करते की दिस डिपार्टमेंट ऍक्च्युअली डेव्हलप्स द मेथड्स टू सपोर्ट द प्रोडक्ट टेस्टिंग. म्हणजे इथं तयार केलेल्या ज्या प्रोसिजर आहेत, प्रोसेसेस आहेत, या यूज करून ऍक्च्युअली क्वालिटी कंट्रोलमध्ये अनालिसिस केलं जातं. म्हणजे इथे ऍक्च्युअली प्रोसेस किंवा प्रोसिजर एखादी डिझाईन होती. म्हणजे ह्याच्यानंतर हे टाका, एवढं हिटिंग करा, मग त्यानंतर हे करा, त्याच्याबरोबर टायट्रेशन करा. हे जे सगळं डिझाईन आहे प्रोसिजरचं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, तर हे सगळं ना ऍक्च्युअली अनालिटिकल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटमध्ये केलं जातं. ठीक आहे. तर प्रोसेस इथं जनरली काय केलं जातं की एखादी प्रोसिजर किंवा प्रोसेस जे आहे ना, ते डिझाईन करायचं जे मेन काम आहे, तर ते बेसिकली अनालिटिकल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटचं असतं. आपण ऍक्च्युअली आता लॅबोरेटरीमध्ये ज्या प्रोसिजर्स फॉलो करतो, तुम्हाला प्रोसिजर्स कुठून आल्या किंवा कशा डिझाईन केल्या असेल आपण फार विचार करत नाही, पण त्यासाठी पण संशोधन करावं लागतं, अभ्यास करावा लागतो, सगळ्या गोष्टीचं ऑब्झर्वेशन करावे लागतात, त्याचे रिडिंग घ्यावे लागतात, प्रेडिक्शन करावं लागतं आणि मग तुम्हाला हे हायपोथेटिकली कुठेतरी प्रॅक्टिकली मॅच करून बघावं लागतं. तर ती प्रोसिजर आपण फायनल मग करतो. ठीक आहे. इथं पण काही स्पेसिफिकेशन असतात, गव्हर्नमेंटने दिलेले असतात, थर्ड पार्टी ऑर्गनायझेशनने दिलेले असतात किंवा जे ऑर्गनायझेशन प्रोडक्ट खरेदी करणार त्यांनी दिलेले असतात. त्याच्यानुसार आपण काय करतो की त्या प्रोसिजर्स काय करतो बेसिकली डिझाईन करतो. तर हे काम कोणाचं आहे, अनालिटिकल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. त्याच्यानंतर 7वं डिपार्टमेंट आहे टेक्निकल डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीमधलं, ते म्हणजे EHS, एन्व्हायरमेंट हेल्थ अँड द सेफ्टी. अगेन यू हॅव व्हेरी गुड अपॉर्च्युनिटी इन दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो. या डिपार्टमेंटमध्ये पण तुम्हाला चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे. आणि एन्व्हायरमेंट हेल्थ आणि सेफ्टी याचा अर्थ काय, नावातच सगळ्या गोष्टी आहेत की इंडस्ट्रीमधलं एन्व्हायरमेंट, वर्क एन्व्हायरमेंट किंवा इंडस्ट्रीमध्ये होणारं पोल्युशन, त्याच्यावरती कंट्रोल एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंटचं असतं. त्यानंतर हेल्थ, तिथं काम करणारे जे सगळे एम्प्लॉईज आहेत, तर त्या एम्प्लॉईजचं हेल्थ कसं असलं पाहिजे, काय असलं पाहिजे, त्याचे स्पेसिफिकेशन्स
हेल्थ चेकअप, हे सगळं ऍक्च्युअली हेल्थ डिपार्टमेंटचं काम आहे. देन द सेफ्टी, म्हणजे एखादा एम्प्लॉई इंडस्ट्रीमध्ये काम करतोय, कुठल्या तरी एखाद्या मशीनवरती काम करतोय, कुठल्या तरी एखाद्या रिॲक्टरमध्ये तो उतरलाय, तर काय सेफ्टी नॉर्म्स असले पाहिजेत, काय सेफ्टी घेऊन तो तिथं गेला पाहिजे किंवा त्यानं ते काम केलं पाहिजे. तर ह्या सगळ्यांचे स्पेसिफिकेशन्स आणि हे सगळं ऍक्च्युअली रूल्स फॉलो करून होतंय का नाही हे बघायचं काम कोणाचं असतं, तर EHS ऑफिसरचं असतं, एन्व्हायरमेंट हेल्थ अँड सेफ्टी ऑफिसर म्हणतो आपण त्याला. याचा एक स्पेसिफिकली कोर्स आहे, BSc नंतर पण करू शकता, MSc नंतर पण करू शकता, सेफ्टी कोर्स म्हणतो आपण त्याला. तर साधारणतः एक 30-40 हजार रुपये फी असते आणि अगदी खूप चांगल्या पद्धतीचे तुम्हाला जॉब्स इंडस्ट्रीमध्ये सेफ्टी ऑफिसर म्हणून जॉब मिळू शकतात. एन्व्हायरमेंट हेल्थ आणि सेफ्टी ऑफिसर असं तुमचं एक पोझिशन असते, तर त्या पोझिशनला तुम्ही तिथं बेसिकली काम करू शकता. तर एन्व्हायरमेंट हेल्थ आणि सेफ्टी ऑफिसरचं काम काय आहे, तर हे सगळं सेफली एम्प्लॉईज म्हणजे सेफली सगळे रूल पाळून एम्प्लॉईज काम करतायत का, त्यांची हेल्थ चेकअप करणं किंवा एन्व्हायरमेंट तिथलं जे काही रिॲक्शन चालले त्याच्यातून किती पोल्युशन होते, तर याचा आणि गव्हर्नमेंटचे एन्व्हायरमेंटचे रूल्स जे आहेत तर त्याच्यानुसार हे सगळं बाहेर पडणारे इफ्लुएंट वगैरे जे आहे त्याचं ट्रीटमेंट वगैरे व्यवस्थित होते का, किंवा ते ट्रीटमेंट करण्याचं काम पण कोणाचं आहे की ऍक्च्युअली EHS डिपार्टमेंटचं आहे. तर एन्व्हायरमेंट हेल्थ आणि सेफ्टी. सी ॲज आय टोल्ड यू ऑलरेडी, these are only the technical departments present in the industry. Rather than these departments, there are so many other departments are also present in the industry, just like human resource department, store department, later on the finance department is there, and there are so many other departments. असे बाकीचे खूप सारे वेगवेगळे डिपार्टमेंट सुद्धा आहेत. ठीक आहे, काय अडचण आहे का इथपर्यंत? इफ एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लेम्स, यू मे रेज युअर डाउट्स. येस, ठीक आहे. सो विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन्स. आता इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन्स ही खूप मोठी कन्सेप्ट आहे. इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन्स याच्यामध्ये मग अगदी कामगारांना पगार किती दिला पाहिजे, वेजेस ऍक्ट आहेत, खूप सारे ऍक्ट्स आहेत. पण ते इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन मध्ये आपण फक्त एक पॉईंट आपल्या सिलेबसमध्ये शिकतोय, तो म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. जसं आपल्याकडे स्थावर मालमत्ता असते, त्याचा आपल्याकडे अधिकार असतो, म्हणजे स्थावर मालमत्तेचं हक्क, वारसा हक्क म्हणतो आपण. काही वारसा हक्क आणायला असतात, काही विकत घेऊन तुम्ही हक्क घेता. ठीक आहे, तसंच इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट असतं, म्हणजे त्याला बौद्धिक हक्क असं म्हणतो, बौद्धिक संपदा असं म्हणतो. म्हणजे आपण एखादी गोष्ट जर स्वतः इन्व्हेंट केली तर ती तुमच्या नावावर रजिस्टर करायचा तुमचा अधिकार आहे, ते तुम्ही करू शकताय. पण काही प्रोसिजर फॉलो करावं लागतात, काही नॉर्म्स फॉलो करावे लागतात, तर त्यानुसार ते तुम्ही बेसिकली करू शकता. ठीक आहे, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. तर बेसिकली राईट याचा अर्थ अधिकार, म्हणजे आपले इंटेलेक्च्युअल म्हणजे काय, आपली बौद्धिक संपत्ती जी आहे ना त्याचा अधिकार आपण आपल्या नावावर करून घेणं, तर त्याला इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट असं म्हणतो. नवीन गोष्टी नाहीत, या जुन्याच गोष्टी आहेत, पण आता थोडंसं याचं डिमांड फार जास्त वाढली आणि त्याच्यामुळे काय की इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट वरती लोकांचं खूप म्हणजे थोडक्यात काय की कॉन्सन्ट्रेशन व्हायला लागलेलं आहे. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे थोडंसं सिलेबसमध्ये पण आम्हाला असं वाटलं की जरा सिलेबसमध्ये पण आपण थोडं हे इनकॉर्पोरेट करावं, की जेणेकरून थोडंसं तुमच्यापर्यंत पण त्या गोष्टी पोहोचतील. तर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स काय की दीज आर द राईट्स गिव्हन टू ए पर्सन. इथं ऑर्गनायझेशन मी लिहिले, पण ऍक्च्युअली ऑर्गनायझेशनला डायरेक्ट ऑर्गनायझेशनच्या नावानं राईट्स मिळत नाही. त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जे काही 2-3 लोक काम करतात ना आणि ज्यांनी ते ऍक्च्युअली इन्व्हेन्शन केले त्यांच्या नावावरतीच ऍक्च्युअली ते इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट असते, पण सपोर्टला तिथे ॲफिलिएशन म्हणून ऑर्गनायझेशनचं नाव असतं. ठीक आहे, त्याच्यामुळे ऑर्गनायझेशनला असं आपण म्हणू शकत नाही. तर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स दीज आर द राईट्स गिव्हन टू द पर्सन्स. दीज आर द राईट्स गिव्हन टू द पर्सन्स ओव्हर द क्रिएशन ऑफ देअर माइंड्स. म्हणजे त्यांनी स्वतःच्या मनानं जर एखादं नवीन क्रिएशन केलं असेल तर त्याच्यासाठी त्याला अधिकार दिला जातो. ठीक आहे, इट इज द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट किंवा इट इज द राईट्स गिव्हन टू द पर्सन ओव्हर द क्रिएशन ऑफ देअर माइंड्स. पर्सन ऑर पर्सन्स ओव्हर द क्रिएशन ऑफ देअर माइंड. त्याने स्वतःच्या मनानं जर एखादं काही नवीन क्रिएशन केलं असेल तर त्याच्यासाठी त्याला काही अधिकार दिला जातो आणि इट इज फॉर द सर्टन पिरियड ऑफ टाइम. तुम्हाला आयुष्यभर मिळत नाही इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. म्हणजे सध्या पेटंटची व्हॅलिडिटी हे 15 वर्ष. म्हणजे आपण बघितलं पेटंटेड अँड नॉन पेटंटेड ड्रग्ज, आपण जनरिक ड्रग म्हणतो ना, जनरिक ड्रग काय प्रकार आहे, त्याचं पेटंट संपलेलं आहे, म्हणजे 15 वर्षांनी पेटंट संपतं अँड दिस ड्रग विल बी ओपन टू मॅन्युफॅक्चर बाय एनीवन. कुणी पण ते ड्रग बनवू शकतं, प्रत्येकाला ते बनवायला ओपन राहतं. तर त्याला आपण म्हणून काय म्हटलं की इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स आर फॉर अ सर्टन पिरियड ऑफ टाइम. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स आर फॉर अ सर्टन पिरियड ऑफ टाइम. काही वेळेपुरते तुम्हाला मिळतात. एक पेटंटचा जो टाइम आहे तो 15 वर्ष आहे. ठीक आहे, 15 वर्षानंतर तुमचं आपोआप पेटंट जे आहे ते ओपन होतं आणि ते पेटंट तुम्ही जे काही बनवलेलं आहे ते कुणालाही बनवायला परवानगी मिळते पूर्ण थ्रू आउट दी वर्ल्ड. आता तुम्ही कुठलं पेटंट घेतले त्याच्यावर डिपेंड आहे. US पेटंट आहे, इंडियन पेटंट्स आहेत,
ब्रिटनचं, युनायटेड स्टेटचं पेटंट, युनायटेड किंगडमचं पेटंट आहे. प्रत्येक वेगवेगळ्या देशांचे स्वतःचे पण असे पेटंट्स आहेत. ठीक आहे. आता आता हे पेटंट काय बघा, इट इज वन टाइप ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. पहिली गोष्ट, देर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. काही ठिकाणी 7 पण आहेत, काही ठिकाणी 5 पण म्हटलेले आहे. पण आपण 4 महत्वाचे टाइप्स जे मला सुद्धा माहिती आहेत आणि जास्त करून वापरले जातात, तर ते 4 पेटंटचे टाइप्स आहेत, सॉरी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट जे आहे त्याचे टाइप्स आहेत. देर आर 4 टाइप्स ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स अँड द प्रोटेक्शन्स. आता तुम्ही म्हणाल इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट का दिला असेल हो? फॉर एक्झाम्पल, एखादा तुमच्यासारखा विद्यार्थी की ज्याला कोविडचं औषध सापडलं. आताची कंडिशन वेगळी आहे, त्याच्यामुळे आता पेटंट घ्यायला काही देशांनी थोडंसं म्हणजे दबाव आणला की पेटंट घेऊ नका, कारण हे सगळ्यांना ओपन टू ऑल करा. आता खरं तर पेटंट का घेतलं जातं, तर तुमचे राईट सिक्युअर करायसाठी घेतलं जातं. म्हणजे तुम्ही एखादं इन्व्हेन्शन केले आणि उद्या ते कोणी कॉपी करून त्यांना पैसा कमवू नये त्याच्यातून, किंवा त्यानं ते यूज करू नये तुमच्या परवानगीशिवाय. त्याच्यामुळे ते पेटंट घेतले जातात. आणि तुम्हाला जर त्यांनी परमिशन मागितली, तर तुम्ही त्यांना डिमांड करू शकता की बाबा मला एवढे एवढे पैसे हवेत, मला रॉयल्टी हवे, तर मी तुम्हाला माझं क्रिएशन जे आहे ते वापरायला देऊ शकतो. तुम्ही दे धक्का पिक्चर बघितला असेल. ते मकरंद अनासपुरेने एक पार्ट बनवलेला असतो गाडीचा कुठला तरी, ज्याच्यामध्ये ॲव्हरेज आणि इंजिन ॲव्हरेज जास्त पडतं आणि फ्युएलचं कन्झम्पशन कमी होतं, आणि त्यानं ते पेटंट केलेलं नसतं, पण त्याच्या मित्रानं त्याच्या नावानं पेटंट घेतलेलं असतं, म्हणजे मकरंद अनासपुरेच्या नावानं. आणि नंतर मग तो पार्ट एका गाडीला बसवला जातो आणि मग ती इंडस्ट्री विकत घेते तो पार्ट, आणि मग त्या मकरंद अनासपुरेला खूप मोठा पैसा मिळतो. हे जर म्हणजे त्यानं जर ते घेतलं नसतं, रजिस्टर केलं नसतं, तर ते असंच गेलं असतं. तर हा फायदा आहे पेटंटचा, सॉरी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटचा. तर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटमध्ये बेसिकली 4 प्रकारचे प्रॉपर्टी राईट येतात. एक म्हणजे पेटंट, त्यानंतर दुसरा जो आहे तो म्हणजे कॉपीराईट, तिसरा आहे ट्रेडमार्क, आणि चौथा आहे ट्रेड सिक्रेट्स. काय सांगितलं मी? पेटंट, कॉपीराईट, ट्रेडमार्क्स आणि ट्रेड सिक्रेट्स. आपल्याकडे 5-6 मिनिटं राहिले, तर मला वाटतं अजून एखादं लेक्चर घ्यावं लागेल, कारण गडबड फार होईल. ठीक आहे, आज बघूया थोडंसं, आणि मग अजून एखादं उद्या किंवा परवा मी एखादं लेक्चर ऑर्गनाईज करतो, तिथं आपण राहिलेला टॉपिक जो आहे तो एंड करूया. आता पहिला जो इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट तो म्हणजे पेटंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. आणि पेटंट इट इज अ टाइप ऑफ लिमिटेड ड्युरेशन प्रोटेक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ लिमिटेड ड्युरेशन प्रोटेक्शन, म्हणजे काही काळापुरतं तुम्हाला पेटंट मिळतं. आता इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट पण वेगवेगळे आहेत, सगळेच लिमिटेड टाइमचे नाहीत. काहीला लॉंग लाईफ आहे, पण काही जे आहेत ना त्या लिमिटेड ड्युरेशन आहे. फॉर एक्झाम्पल पेटंट हे लिमिटेड ड्युरेशन प्रोटेक्शन ऍक्ट आहे. आणि बेसिकली पेटंट हे कशासाठी घेतलं जातं हे पण समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. प्रत्येक गोष्टीला पेटंट मिळत नाही. ओके, तर पेटंट हे कोणाला दिलं जातं, तर पेटंट कॅन बी यूज टू प्रोटेक्ट इन्व्हेन्शन्स. पेटंट कॅन बी यूज टू प्रोटेक्ट इन्व्हेन्शन्स ऑर द डिस्कवरीज दॅट आर न्यू, दे नॉन ऑब्वियस अँड युजफुल. म्हणजे नवीन आहे, काहीतरी वेगळं आहे, काहीतरी युजफुल आहे, अशा गोष्टीवरतीच पेटंट घेतलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, एखादी नवीन प्रोसेस डिझाईन केली असेल, एखादं नवीन मशीन तुम्ही तयार केलं असेल, एखादं नवीन काहीतरी एखादं नवीन ऑब्जेक्ट बनवलेली असेल, किंवा एखादं नवीन मॉलिक्यूल जरी तुम्ही बनवला असेल, वेगळ्या पद्धतीने एखादा नवीन मॉलिक्यूल जरी केमिस्ट्रीमध्ये बनवला असेल, आणि त्याची प्रोसेस जी आहे ती तुम्ही पहिल्यांदाच स्वतःच बनवली असेल, तर त्याचं पण तुम्ही पेटंट घेऊ शकताय. ठीक आहे. तर जनरली एकदा का पेटंट होल्डरनं, म्हणजे प्रॉपर्टी ओनरनं जर पेटंट एकदा घेतलं, तर मग त्याच्या नावावरती ते सगळे राईट्स जे आहेत ते सिक्युअर होतात. त्यानंतर मग जगात त्याच्या परमिशन शिवाय कुणीही ती गोष्ट वापरू शकत नाही. कुणीही वापरू शकत नाही. आता पेटंटमध्ये पण परत 3 प्रकारचे पेटंट्स आहेत. देअर आर 3 टाइप्स ऑफ दी पेटंट्स. एक म्हणजे युटिलिटी पेटंट, दुसरं म्हणजे डिझाइन पेटंट, आणि तिसरं म्हणजे प्लांट पेटंट. ठीक आहे. तर युटिलिटी पेटंट जे आहे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेटंट दॅट पीपल सिक. म्हणजे जास्त करून लोक पेटंट कुठलं घेतात, तर युटिलिटी टाइप ऑफ द पेटंट घेतात. त्याच्यामध्ये काय पेटंट असतो? वेगवेगळ्या प्रोसेस, केमिस्ट्रीमध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेसचं पेटंट घेणं, वेगवेगळे कंपोजिशन ऑफ मॅटरचं पेटंट घेणं. म्हणजे 2-3 एखादं का औषध बनवलं एखादं, तुम्ही म्हणणार हे औषध म्हणजे एखादं काही जण एखादं आयुर्वेदिक औषध बनवलं, तर त्याचं पेटंट तो घेऊ शकतो की बाबा हे माझं कंपोजिशन आहे, हे मी माझ्या परवानगीशिवाय कोणी वापरायचं नाही, तर त्याचं पेटंट घेऊ शकतो. किंवा मशीनचं डिझाईनचं पेटंट असेल, मशीनचं पेटंट असेल, एखादी नवीन मशीन बनवली किंवा एखादी नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस बनवली, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचं पेटंट जे आहे ना त्याला आपण युटिलिटी पेटंट असं म्हणतो. ठीक आहे. त्यानंतर डिझाईन पेटंट जे आहे, तर डिझाईन पेटंट इट कन्सिस्ट ऑफ व्हिज्युअल ऑर्नामेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स. म्हणजेच काय की थोडक्यामध्ये काय की एखादं फॉर एक्झाम्पल काय म्हणू शकतो की आपण एखादं सोन्याचा एखादा दागिना बनवलाय,
आणि त्याचं वेगळं एक असं स्पेसिफिक डिझाईन आहे. तर ते पेटंट म्हणजे काय ऍक्च्युअली डिझाईन पेटंट आहे की जे दुसरं कोणी त्या प्रकारचं डिझाईन बनवू शकत नाही. कारण किंवा फॉर एक्झाम्पल एखादा ड्रेस आहे, एक वेगळ्या प्रकारचा ड्रेसचं डिझाईन आहे, तर ते त्याचं पेटंट घेणं तर ते ऍक्च्युअली डिझाईन पेटंट आलं. किंवा पॅन्ट असेल एका वेगळ्या प्रकारची, किंवा तुमचं काय असेल शूज असेल, किंवा एनी टाईप ऑफ द केमिस्ट्रीच्या बाबतीमध्ये जर बोलायला गेलं तर एखादा मॉलिक्यूल बनवलाय तुम्ही आणि त्याचं एक म्हणजे एखादा नवीनच मॉलिक्यूल आहे तो त्याचं पण तुम्ही पेटंट घेऊ शकता, तर ते डिझाईन पेटंट मध्ये येतं. त्यानंतर प्लांट पेटंट. आता प्लांट पेटंट पण एक खूप इम्पॉर्टंट आहे बघा. प्लांट पेटंट ही एकदम जरा थोडीशी नवीन कन्सेप्ट आहे. आणि प्लांट पेटंट जनरली काय की दीज आर ओनली अवेलेबल फॉर द प्लांट्स दॅट आर न्यू अँड द डिस्टिंक्टिव्ह. नवीन आणि असं वेगळं प्लांट बनवलं असेल तर प्लांट पेटंट मिळतात. आता आणखीन एक गोष्ट लक्षात घ्या की प्लांट पेटंट एखादा नवीन प्लांट शोधल्यावर मिळत नाही. नवीन प्लांट असेक्शुअली बनवावं लागतं तुम्हाला. असेक्शुअली म्हणजे काय की गुंतलं तर जुनं सीड घेतले, त्याला हायब्रिड म्हणजे जुनं सीड घेतले, किंवा आपण म्हणू शकतो असं म्हणू शकतो एखाद्या जंगलात लांब कुठेतरी गेलाय आणि त्याला अशी एखादी वनस्पती सापडली की जी आतापर्यंत कोणीच रिपोर्ट केली नव्हती आणि त्यानं ती जर वनस्पती रिपोर्ट केली तर ते पेटंट होत नाही, प्लांट पेटंट. तर प्लांट पेटंट मध्ये एक्सपेक्टेड कंडिशन काय की a plant is asexually reproduced if it is reproduced by means of other than seeds. म्हणजे बियापासून बनवायचं नाही, किंवा ग्राफ्टिंग करून बनवायचं नाही, किंवा कटिंग करून बनवायचं नाही, तर ते सगळं प्लांट पेटंट मध्ये येत नाही. तुम्ही स्वतःहून काहीतरी वेगळं इन्व्हेन्शन करून एखादं प्लांट बनवले पण त्याच्यात कुठेही सीडचा यूज केलेला नाही, कुठेही ग्राफ्टिंग केलेलं नाही, कुठेही कटिंग करून दुसऱ्या प्लांटची फांदी एका प्लांटला जोडली असं नाही, तर ते त्यानुसारच तुम्हाला प्लांट पेटंट घेता येतं. लक्षात आलं मी काय सांगतो की प्लांट पेटंट कधी घेता येते फक्त प्लांटच्या बाबतीमध्ये, पण ते पण प्लांट जे आहे ते असेक्शुअली प्रोड्यूस केलेलं असलं पाहिजे. ठीक आहे, कुठल्याही सीड्स पासून कटिंग किंवा ग्राफ्टिंग करून प्लांट पेटंट घेता येत नाही. ओके, सो द रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज वी हॅव लेस दॅन 1 मिनिट. उद्या परवा लेक्चर घेऊ आपण आणि तो टॉपिक संपवून टाकू. ठीक आहे, थँक्यू.